अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तफ्तीशी के साथ मैं हूं सलमान कुरैशी। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि कैसे एक शातिर शौहर ने अपनी बीवी को बेदर्दी के साथ 1 साल कबल कत्ल किया और बहावल नगर के इलाका में उसकी लाश को नहर में फेंक दिया। फिर थाना जौहर टाउन में उसके अगवा का मुकदमा 1 साल कबल दर्ज करवाया और उसके बाद उसका मोबाइल फ़ोन कराची तक पहुंचा दिया और वहां से मैसेज करवाया कि वो इस्लाम की राह पे जाने के लिए तबलीग में जाना चाह रही है और उसका शौहर अपना ख्याल रखे। लेकिन CIA अगवा बराए तवान सेल के पास 1 साल बाद ये केस आया, तो फिर कैसे शातिर मुलजिम को उन्होंने खोज निकाला, ये बताएंगे आज के प्रोग्राम तफ्तीशी में। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ DSP अगवा बराए तवान सेल मियाँ तोकीर अंजुम साहब मौजूद हैं। उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। उन्होंने एक ऐसे ख़तरनाक मुलजिम को गिरफ़्तार किया है जिसने अपनी बीवी को 1 साल कबल कत्ल किया और उसकी लाश को नहर में बहा दिया। फिर उसके मोबाइल फ़ोन को वो कराची भिजवाता रहा, वहाँ से मैसेज करवाता रहा कि वो तबलीग पर चली गई है। किस तरह से इस अंधे कत्ल को ट्रेस किया गया, कैसे आखिरकार पुलिस मुलजमान तक पहुंची, इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। मियाँ साहब, बहुत शुक्रिया। मियाँ साहब, कैसे ये अंधे कत्ल की वारदात तक पहुँचे? 1 साल कबल ये कत्ल हो चुका था और आखिरकार आपके पास केस कैसे आया और कैसे इस मुलजिम तक पहुँचे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह है जी, ये डॉक्टर जाहिद इसका नाम है। सही। मुलजिम का ये डॉक्टर है जी, ये डॉक्टर, इसके पास जाली डिग्री है। सही। डॉक्टर। और इसकी जो बीवी थी उसको कुछ अपनी ख़ानदानी जायदाद मिली थी, जिससे कुछ पैसे मिले, जिससे इसने एक कनाल का घर खरीद लिया जौहर टाउन में। अच्छा। और घर अपने नाम लगा लिया। बीवी का और इसका इस बात से झगड़ा रहता था। आखिरकार इसने पिछले साल 27 जुलाई 2022 को बीवी को कहा कि बहावल नगर जाना है, वहाँ से कोई मुलाजमा काम वाली लेनी है, उसको लेके बहावल नगर चला गया। वहाँ पे इसका एक साबका मुलाजिम था नज़ीर, उसको फ़ोन किया, नज़ीर को बुलवाया, नज़ीर को साथ लिया, उसको कहा मुझे कोई कमरा को घर चाहिए यहाँ पे रात रहने के लिए। उसने किसी बंदे से गांव में कह के एक खाली किसी का घर था, वहाँ एक 2-4 पहियाँ थी, वो कमरा इसको दे दिया। सही। तो डॉक्टर की बीवी जो नायला है, जिसको कत्ल किया गया है, वो ऑलरेडी काफ़ी बीमार है। सही। ये उसको रास्ते में से चिश्तियाँ बाज़ार से इसने ड्रिप ली। रात को 11 बजे का टाइम होगा 27 तारीख को। इसने ड्रिप वगैरह ली, इंजेक्शन लिए और उसको जाके उस कमरे में जिस घर में लेके गए थे, उसमें डॉक्टर था, उसकी बीवी थी और नज़ीर उसका मुलाजिम, साहब का मुलाजिम था। अब वो काम छोड़ गया वो। सही। उससे इसने उसको इंजेक्शन वगैरह लगाए, जिससे वो मौके पे बेहोश हो गई। बेहोशी के बाद इसने उसको गाड़ी में से एक हथौड़ी निकाल के उसके सर पे वार किया। सर पे वार करने से, क्योंकि कमज़ोर और बीमार वो पहले भी थी, और वो फ़ौरन ख़त्म हो गई, मौके पर दम तोड़ गई। सही। उसके सर पे इन्होंने कुछ कपड़े लपेटे और वही शॉपर जिसमें ड्रिप वगैरह लाए थे उसके सर पे चढ़ा के उसको रात तकरीबन 2 बजे के बाद 2:30 बजे के करीब इन्होंने उसको गाड़ी में डाला। साथ वो ड्राइवर भी था। गाड़ी में डाल के तो चिश्तियाँ से आगे एक जगह है पुल मुराद। पुल मुराद एक छोटा सा स्टॉप है, अड्डा है, वहाँ पे ले गए और मेन से हट के जिस तरफ नहर जा रही थी, नहर का पुल था। अच्छा, वो नहर का पुल? जी, नहर का पुल था, पुल मुराद जिसको कहते। पानी में इन्होंने डेड बॉडी फेंक। अच्छा, नहर में फेंक? जी, नहर में फेंक के रात 2:30 बजे ये वहाँ से लाहौर वापस आ गया और उसको भी साथ ले आया अपने मुलाजिम नज़ीर को। लाहौर में आके इसने उसको छोड़ दिया और 2-3 दिन इसी तरह गुजारने के बाद इसने नज़ीर को नायला का मोबाइल दे के अपनी बीवी का कराची भिजवा दिया। अच्छा जी, 2-3 दिन बाद? 2-3 दिन बाद, यानी 1 तारीख को वो कराची गया, 2 तारीख को नायला के मोबाइल की लोकेशन कराची में आ रही थी। उसने वहाँ पे जाके मोबाइल ऑन रखा, उसकी लोकेशंस आती रही, 1-2 मैसेज वैसेज जो रूटीन के कंपनी मैसेजेस आते हैं। उसके बाद वो वापस आ गया। इसने जुलाई की 27 और 28 की दरमियानी शब उसको मारा और अगस्त की 10 तारीख को थाने में जाके कोई तकरीबन 12-13 दिन बाद एप्लीकेशन दी जौहर टाउन थाने में
कि मेरी बीवी जो है वो मिल नहीं रही है, अगवा हो गई है या गुम गई है। अपने मुकामी पुलिस स्टेशन? जी, जौहर टाउन पुलिस स्टेशन। सही। वहाँ पे इसने एप्लीकेशन दी, उस पर FIR दर्ज होगी, मकामी पुलिस ने उसकी तफ्तीश शुरू कर दी, अगवा की मुकदमा अगवा। दर्ज हो। ठीक है। इसी दौरान इसने दोबारा 17 तारीख को, यानी 11 को FIR दर्ज होती है अगस्त को, और 17 अगस्त को 17 अगस्त 2022। जी 22 सही। दोबारा ये अपने मुलाजिम को, नज़ीर को भिजवाता है कराची। वो कराची जाता है, वहाँ जाके दोबारा ये नंबर ऑन करता है और साथ में पेपर पे लिख के मैसेज उसको दे देता है कि ये मैसेज इस नायला के नंबर से मेरे नंबर पे करवा देना। अच्छा। वो वहाँ से 2 मैसेजेस पेपर पे लिखे हुए ले जाता है मुलाजम, किसी रास्ते में जाते हुए लड़के को कहता है कि ये 2 मैसेज हैं, ये नीचे जो नंबर 2 लिखे हैं इन पे ये मैसेज कर दो। एक अपने नंबर पे जो मैसेज करवाता है उसमें लिखती है वो, या ये लिखवाता है, मतलब वो तासुर यही दे रहा है कि वो लिख रही है। अब वो जब मैसेज मैंने भी पढ़ा तो उसमें लिखा था कि जाहिद जी आप परेशान ना होइएगा, मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं आपको बताए बगैर आ गई, तो मैं अल्लाह की राह में तबलीग के लिए निकली, तो ज़िंदगी रही तो दोबारा मिलेंगे। अच्छा, ये मैसेज है। जी बस इतना मतलब टेक्निकल और इतना ख़तरनाक मुलजिम। उसके बाद इसने एक और मैसेज उस नायला की दोस्त को करवाया, उसके मोहल्ले में रहती थी, हम उससे भी मिले तो उसने वो मैसेज हमें दिखा दिया कि मुझे तो ये मैसेज आया। उसमें उसने लिखा था कि जी मैं जा रही हूँ तो तुम्हारे बच्चों का क्या हाल है और मेरे खामन ज़ाहत का ख्याल रखना। अच्छा। तो वो मैसेजेस पढ़ के, वो डिटेलें देख के, कराची में होना और ये सारा कुछ, वो मकामी पुलिस को वो चक्कर ही देता रहा, ट्रैप करता रहा और उनके गलत साइड पे, गलत डायरेक्शन पे चलाता रहा। सही। नायला का कोई अपना भाई बहन वालिदैन कोई ऐसा नहीं था रिश्तेदार अजीज़ो कारब जो पूछते जाहिद से जब इसने कत्ल किया, इतने अरसे बाद इसने दरख्वास्त दी, उस दौरान के नायला कहाँ पे है, कोई उसका नहीं था लिंक? नायला अकेली बहन थी, उसका अच्छा। बहन भाई कोई नहीं था। अच्छा, इकलौती बेटी थी। उसके जो वालिद और वालदा है वो दोनों फौत हो चुके थे। अच्छा। अब उसके दूर के कज़न वगैरह वो ज़रा लेकिन हमने जब इन्वेस्टिगेशन, अच्छा ये कुछ 8-9 माह इस तरह केस चलता रहा और मकामी पुलिस को यही नज़र आता रहा और ये लग भी यही रहा था, हमें भी शुरू में यही लगता रहा कि तबलीग के लिए वो तबलीग के लिए चली गई और मैसेज करती रही और ये वो। फिर हमने बड़ा उस पर बैग पे काम किया, तो चेक किया कि ऑलरेडी वो मैसेज लिख सकती है, वो इस तरह मैसेज लिखती है, उसका तरीक़ाकार क्या ये उसी ने मैसेज लिखा है, वो इस पे करते कराते कॉल डिटेल्स बाकी उसकी देखते, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम कुछ उनके तमाम रिश्तेदारों से मिले, महल्लेदारों से मिले, फिर हमें कुछ चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता डिफरेंट नज़र आनी शुरू हुई। सही। ये आपकी तरफ केस रेफ़र हुआ जब ज़ाहिर सी बात है उसका कोई हल नहीं हुआ, या मतलब जो मुकदमा दर्ज था एक अगवा का, तो इधर रेफ़र हुआ कि खुद ही इस केस की तफ्तीश की? नॉर्मली तो ये होता है कि जब या तो कोई मुद्दई दरख्वास्त देता है कि जी मेरी बीवी नहीं मिल रही और मेरी इस पर और वर्किंग कम हो रही है या काम ज़्यादा किया जाए तो भी हो जाए। बाज़ औक़ात हमारे सीनियर ऑफिसर जिनके पास DIG साहबान, CCPO साहबान, वो देखते रहते हैं कितने अगवा पेंडिंग है, कितने पेंडिंग है, वो रोज़ डायरी देखते हैं। फिर जिनके पास वो केसेस होते हैं उनको भी बुलवाते हैं, उनसे पूछते हैं। फिर किसी केस को वो अगर समझें कि इसमें मज़ीद काम की ज़रूरत है या CIA को करना चाहिए तो वो हमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। सही। अब वो ट्रांसफ़र होकर जब हमारे पास आता है तो ये डॉक्टर भाग के DIG साहब के पास चला जाता है इन्वेस्टिगेशन के, और वहाँ लीगल ब्रांच वालों से मिलता है कि मेरा केस CIA को किसने ट्रांसफ़र किया। अच्छा। फिर ये जिसके नाम ट्रांसफ़र होता है हमारे आतिफ इंस्पेक्टर, जिन्होंने ये सारा केस ट्रेस किया है। सही सही सही। आतिफ इंस्पेक्टर के ख़िलाफ़ ये एप्लीकेशन देता है कि जी आतिफ जो है वो तो मेरे किसी मुखालफ से मिल के उसने ये इन्वेस्टिगेशन चेंज करवा ली है, अदरवाइज़ मैं उसके पास इन्वेस्टिगेशन करवाना ही नहीं चाहता। हालांकि इसने ना आतिफ को देखा होता है ना आतिफ ने इसको देखा होता है। अच्छा। किसी को नहीं पता। इतना शातिर है। फिर वहाँ पे जब DSP लीगल से मिलता है, उस्मान साहब है वहाँ पे DSP, उनको कहता है जी किसी से फ़ोन करवा के चला जाता है जी। वो कहते हैं भाई
हमारे पास लोग ये फ़ोन करवा के आते हैं कि हमारा केस DIA को दिया जाए ताकि ट्रेस हो। आपका गया केस है और आप ये कह रहे हैं मैं मुतमईन हूँ, मैं वहाँ जाना नहीं चाहता, ये अजीब सी बात। बहरहाल वो जब हम उस पर काम करते हैं हमें हमारा शक मज़ीद इस पर बढ़ता जाता है, इन बात यकीन में बदलना शुरू हो जाता है। फिर जब उस पर मज़ीद वर्किंग करते हैं तो इसको पकड़ते हैं, फिर उसके बाद इसके साथी जो है नज़ीर उसको पकड़ते हैं। जब इंटरव्यू करते हैं तो फिर हमें समझ आती है कि इसमें कोई गड़बड़ है, इनकी कॉल डिटेल्स देखते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता तफ्तीश करते करते हम उस नुक्ते पे पहुंच जाते हैं और फिर बाद में ये दोनों इंकशाफ करते हैं कि वाकई। आखिरकार मियाँ साहब फिर इसकी गिरफ्तारी किस तरह से अमल में लाई गई? देखिए, हमने इसको 2-3 दफ़ा बुलवाया, हुक्मनामा तलबी भेजा, क्योंकि इस केस में ये मुद्दई था। हमारे पास जो केस था हमें 302 का नहीं पता था कि 302 हो चुकी है, औरत को कत्ल किया जा चुका है, थाना भावल नगर में कोई मुकदमा दर्ज है। हमारे पास सिर्फ 365 का केस था, अगवा का। एक औरत जो है वो अगवा हो गई और उसको नहीं मिल रही, और उस केस का जो मुद्दई है वो उसका शौहर डॉक्टर जाहिद है, शौहर उसको। हमने हुक्मनामे तलबी इसको भिजवाए और इसने सबसे पहले एतराज़ किया कि मैं CIA से तफ्तीश नहीं करवाना चाहता। बिल्कुल, वो दरखास्तें भी दी, आपने बताया, एप्लीकेशंस भी उसके ख़िलाफ़ दी, वो एप्लीकेशन में पेश भी होता रहा, फिर ये सामने भी नहीं आया, उससे भी हमें कुछ यकीन में बदल गया हमारा शक कि ये इन्वॉल्व हो सकता है। हाँ, इसीलिए ये नहीं करवाना चाहता। अच्छा। अगर ये अपनी बीवी को ढूंढना चाहता तो इससे अच्छा और क्या मौका था कि CIA के पास इन्वेस्टिगेशन आई है, CIA खुद बुला रही कि आए हमें बताएं, हम जाके उसको ढूंढते हैं, ये मदद करते हैं। हाँ। लेकिन बाद में जब इसको बुलवाया तो ये भी हमारे पास नहीं आया, फिर इसने अपने फ़ोन शोन भी बंद कर लिए, फिर अपनी लोकेशन भी इसने गायब कर दी, अपने मौके से आगे पीछे हो गया। फिर हमने इसका पीछा किया, आखिरकार जिस तरह मुलज़िम एक दिन पकड़ा जाता है, ये पकड़ा गया। अच्छा, फिर इसे गिरफ्तार किया? जी, इसे मतलब आया नहीं ये? जी नहीं, ये खुद नहीं कि आया है तो आपने कोई तफ्तीश की या पूछा तो उसमें बिठा लिया? बिल्कुल नहीं आया। इसको जाके हमने पकड़ा है, पकड़ के इसको लाए हैं, फिर इसके साथी को पकड़ा है, फिर इनसे इंटरव्यूज किए हैं। बहुत शुक्रिया तुकीर साहब, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ वो शातिर मुल्ज़िम डॉक्टर जाहिद मौजूद है जिसने अपनी बीवी को 1 साल कबल बेदर्दी के साथ कत्ल किया और नहर में बहा दिया, और उसके बाद उसके अगवा का मुकदमा भी दर्ज करवाया। उसका मोबाइल कराची में भेजकर उसकी लोकेशन भी कराची की बताता रहा, वहाँ से मैसेज भी करवाया गया कि वो तबलीग में जाना चाहती है, और इसी को मैसेज जो इसने बना के भेजा था वही अपने नंबर पर करवाया कि मैं तबलीग पे जा रही हूँ, अपना ख्याल रखना। एक उसकी सहेली को भी मैसेज करवाया। ये सब कुछ इसने कैसे किया, क्यों किया, इसके पीछे वजूहात हैं क्या, इसी की ज़ुबानी आपको हम सुनाते हैं। हाँ जी, की किता फिर डॉक्टर साहब? जी सर, की किता है सर बीवी वो उच्ची बोलना है। जी, बीवी का सर कत्ल हो गया। बीवी का कत्ल हो गया? क्यों हो गया, किवें होया? शादी कदों ही सी? सर साड़ी 11 शादी हुई सी 2011। ठीक है, बड़ी अच्छी लाइफ गुजर रही सी। अच्छी। हाँ जी, ਅਸੀਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। अच्छा, ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੋਨੇ। ठीक है, ਫਿਰ 18 ਚ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। सही है। ਰੋਜ਼ੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖੇ ਆ। ਤੇ ਸਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਬੇਵਾ ਔਰਤ, 3 ਉਹਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਸੀ, ਬੜੀਆਂ ਸੀ, ਮਰੀਮ ਨਾਮ ਦੀ। ठीक है। ਉਹਦਾ ਸ਼ੌਹਰ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ, ਗੰਦਮ, ਆਟਾ, ਦੁੱਧ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਸੀ 3 ਲੀਟਰ ਡੇਲੀ। ठीक है। ਤੇ ਸਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ, ਤੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਕ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਓ। अच्छा, सही है। मरियम कहती? ਮਰੀਮ ਕਹਿੰਦੀ। सही है। ਉਹਨੇ ਮੈਂ 18 ਚ ਆਇਆ ਉਮਰਾ ਕਰਕੇ, ਅਜੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਉਤਰੇ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਅਸੀਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹਦੀ 6 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਮੈਂ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। रोजाना भेज देते? ਰੋਜ਼ਾਨਾ 3 ਲੀਟਰ ਡੇਲੀ ਦੁੱਧ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। सही है। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੀ बीवी ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ, ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, निकाह कर लिया? फिर ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੇ 2018 ਚ? ਜੀ 18 ਦੇ। ठीक है। वो दूसरा निकाह सी, तीसरा सी? ਤੀਸਰਾ ਸੀ, ਦੂਸਰਾ ਨਾਇਲਾ ਨਾ ਸੀ। अच्छा, दूसरा। पहली बीवी नाल डिवोर्स हो गई सी? ਇੰਨੀ ਪਹਿਲੀ बीवी ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ ਫੈਸਲਾਬਾਦ। अच्छा, वो भी डॉक्टर सी? ਡਾਕਟਰ ਦੋਨੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸੀ। ठीक है। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਸੀ? ਬੱਚੇ ਹਨ, 3 ਬੱਚੇ ਨੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਨਾਇਲਾ ਤੋਂ? ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ- ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਬੱਚੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਇਲਾ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੈਮਿਲੀ। ਵਾਲਦੈਨ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰਾ ਕਰਾਇਆ ਮੈਂ ਖੁਦ, ਉਠਾ ਕੇ ਕੰਧਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੀ। ਗਏ ਅੱਛਾ। ਨੇ ਉਹ। ਏਜ ਸੀ 95 ਸਾਲ ਏਜ ਸੀ।
95 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿदैन ਹਾਂਜੀ। ਨਾਇਲਾ ਦੇ ਜੀ ਜੀ death। ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ ਮਰੀਮ ਨਾਲ ਜੀ ਸਰ। 2018 ਚ ਜੀ ਜੀ ਫਿਰ ਸਰ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਰੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਕੁਛ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਤਲਾਕ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੱਤੀ, ਵੈਸੇ ਰਿਟਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਲੈਕਮੇਲ ਇਹ ਕਰਨਾ 2019 ਚ ਦਿੱਤੀ 18 ਚ ਦਿੱਤੀ 18 ਮਹੀਨੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੰਪਲੀਟ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹਾਂਜੀ। ਜੋ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਜੀ, ਸੀ ਜੀ, ਜੀ। ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਲਚ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਮੈਨੂੰ ਹੈ। ਜੋ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਜ ਰੱਖ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਤਲਾਕ, ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਗਲਤ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਇਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹਾਂ, ਗਿਆ ਤਲਾਕ ਦੇ ਕਿ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ ਜੀ ਜੀ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੋਈ ਬਸ, ਉਹਨੇ 2 ਦਿਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਸਾਡੀ ਅੱਛੀ ਲਾਈਫ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਮਰੀਮ ਔਰਤ ਨੇ, ਗਾਲੀਆਂ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ, ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰ। ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਫੋਨ ਨਾ ਇਹਦਾ ਸੁਣਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੋਈ ਏਡੀ ਢੀਠ ਕਿਸਮ ਦੀ ਔਰਤ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਕਰਕੇ ਫੋਨ 2.5 ਘੰਟੇ ਦੀ 1.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਤਨਾ ਕੁ ਵਰਗਲਾਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4-5 ਬੇਵਾ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਇਹ ਮਰੀਮ ਔਰ 3-4 ਔਰਤਾਂ ਹੋਰ ਨੇ, ਇਹ ਟਰੈਪ ਕਰਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਟਰੈਪ ਕੀਤਾ, ਟਰੈਪ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖੋਲੇ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਾਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਇਲਾ ਤੋਂ ਖੁੱਲਾ ਦਾ ਨਾਇਲਾ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਈ ਮੈਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਹਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਰ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਹੈ ਕਈ ਦਫਾ ਮੈਂ ਘਰ ਆਇਆ, ਅਚਾਨਕ ਘਰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਸਹੀ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਗਾਰਡ ਗਲੀ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਾਰਾ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਬਿਸ਼ਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਬੀਵੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਏਜ ਸੀ ਨਾਇਲਾ ਦੀ ਉਹਦੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਬੜੀ ਸੀ, 57 ਸਾਲ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਤੇ ਉਹ ਗਾਰਡ ਐਡੀ ਉਮਰ ਦੀ ਔਰਤ ਨੇ ਬਸ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ। ਸਰ ਜਿਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਸਰ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ 56, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਦੀ ਕਿ ਜੋ ਸਰ ਗਲਤ ਸਿਲੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ 2018 ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਸਰ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਘਰੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਕਰ, ਗਲਤ ਆ, ਤੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਾ ਸੋਚ ਅੱਗੇ, ਓਲਡ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੂੰ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਡਾਂਟ ਕੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਹਾਵਲ ਨਗਰ ਰਾਬਤਾ ਕਿਸੇ 2-3 ਦਫਾ ਗਏ ਅਸੀਂ ਬਹਾਵਲ ਨਗਰ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤੇ ਸਹੂਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਹੂਲਤ ਕਿ ਸਰ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਵਾਲੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਮੁਤਾਬਕ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚੱਕ ਕਰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਹਨੇ 3-4 ਜਨਾਬ ਦਫਾ ਸਰ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ 3-4 ਤਾਲੁਕਾਤ ਦਫਾ ਸ਼ਾਦੀ, ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਕੀ ਸੌਰੀ 3-4 ਦਫਾ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਸੀ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਡਾਂਟ ਵੀ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਨਾ ਯਾਰ ਇਹ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਡਾਂਟਣਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਦੇ ਅਰੇਂਜ ਵਾਸਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਜ਼ੀਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ 3 ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਗਏ ਬਹਾਵਲ ਨਗਰ, 3 ਦਫਾ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕਿਉਂ। ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਦਫਾ ਸ਼ਾਇਦ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਗਏ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਨਜ਼ੀਰ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਯਾਰ ਐਸਾ ਐਸਾ ਇੱਜ਼ਤ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਉਮਰ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਕਦਾ। ਕਦੋਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਨਜ਼ੀਰ ਨਾਲ? ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਬਾਵਲਪੁਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 2022 ਚ ਗਏ 2019 2018 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ 2018 'ਚ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਉਹ ਮਰੀਮ। ਉਹ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਹਾਂ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਸਹੀ ਚੱਲਦੀ ਤੇ ਰਹੀ। 2019 ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, 20 ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। 21 ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ 22 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਘਰੋਂ। ਅੱਛਾ बीच में ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ, ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਗਾਰਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਜੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੈੱਕ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ 22 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਘਰੋਂ, ਔਰ ਮਰੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਘਰੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ? ਔਰਤ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੋਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਮੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਉਹਨੇ ਖੁਲਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਸੁਲ੍ਹਾ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਮੈਨੇ ਖੁਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਛੱਡਿਆ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ, ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਨਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਐਸਾ ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਨਜ਼ੀਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਨਜ਼ੀਰ ਉਹ ਤਲਕ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆ, ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਬੱਕਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਿਹਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ। ਅੱਛਾ
ਤੇ ਜਨਾਬ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਉਹ ਨਜ਼ੀਰ ਸਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਲੀਨਿਕ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਫਾਰਮ ਆ ਸਰ 150 ਜਾਨਵਰ ਆ, ਕੈਟਲ ਫਾਰਮ ਆ, ਡੇਰੀ ਫਾਰਮ ਆ, ਕੋਈ ਮਰਬਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 15 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਮੇਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਨਾਇਲਾ ਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ? ਨਾਇਲਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹ ਇਹ ਮੇਰੀ ਨਾਇਲਾ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਸਰ, ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸਭ ਨਾ- ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਨਾਇਲਾ ਨੇ 2003 ਚ ਰਾਣੇ ਅਮੀਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮੁਖਤਾਰ ਆਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 3.5 ਮਰਲੇ 3 ਮਰਲੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮਲਕ ਖਾਲਿਦ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਘਰ ਉੱਤੇ 2 ਮਰਲੇ 'ਚ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ, ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਉਹ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਇਲਾ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਰ ਨਹੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਵੀ। ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ 3.5 ਮਰਲੇ ਰਾਣੇ ਅਮੀਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੁਖਤਾਰੇ ਖਾਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਲਈ ਆ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਜ਼ੀਰ ਨਾਲ ਫਿਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂ ਸਰ, ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ ਸਰ, 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਘਰੋਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਨਦਾਮਤ ਔਰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਪੇਨ ਦਾ ਕਰਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਦਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਥਕਾਵਟ ਨਾਲ। ਉਹ ਫਿਰ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਰ ਇਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਥੋੜੀ ਮਾਰੀ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਨਾਲ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਥੋੜੀ ਨਾ ਇੱਕ ਡੈਥ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ? ਸਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਚਿਸ਼ਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਬਾਵਨ ਨਗਰ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਕਿਹਦਾ ਘਰ ਸੀ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕਿਹਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਖਾਲੀ ਘਰ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਉਸ ਘਰ 'ਚ? ਉਹ ਨਜ਼ੀਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਜ਼ੀਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਲੰਮੇ ਮਤਲਬ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਦਾ ਬਸ ਸਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਸੇ ਸੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ ਖਾਣ ਥਕਾਵਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਥਕਾਵਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਦੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਥੋੜੀ ਮਾਰੀ? ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਸਰ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰੀ? ਸਿਰ 'ਚ? ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕੋ ਥੋੜੀ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ੀਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ? ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਕੱਪੜਾ ਲਪੇਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੀ ਫਰੰਟ ਸੀਟ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਬਿਠਾ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹਿਰ ਸੀ, ਨਹਿਰ 'ਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਨਹਿਰ 'ਚ ਸੁੱਟਤਾ ਜੀ, ਕੱਪੜਾ ਲਪੇਟ ਕੇ? ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਏ। ਲਾਹੌਰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਫਿਰ ਸਰ ਉਹਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਠੀਕ ਹੈ, FIR ਵਾਸਤੇ। ਉਹ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ? ਗਾਲਬਨ ਸਰ 27 ਸੀ ਜਾਂ 28 28 ਜੁਲਾਈ, ਨਾ, ਚਲੋ ਜੋ 28 ਜੁਲਾਈ 2022 ਦੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਹੈ, ਜੀ, 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ। ਜੀ। ਫਿਰ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਿਉਂ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ? ਸਰ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਰਖਾਸਤ ਸੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਨੇ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਮਾਮਲਾ ਆਵੇ, ਜਾਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਸੱਚ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਕੀ ਮਸਲਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਖਾਸ, ਕੋਈ ਐਡਾ ਖਾਸ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਜੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਵਾਲਦੈਨ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰਾ ਕਰਾਇਆ ਖੁਦ, ਵਾਲਦੈਨ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੌਤ ਹੋਏ ਉਹ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਨਹੀਂ ਸਰ ਮਾਰਿਆ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹਿਰ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ। ਸਰ ਇਹ ਜਿਸ ਲਈ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਸਰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਵੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਗਲਤੀ ਹੋਈ 57 ਸਾਲ ਦੀ ਔਰਤ ਸਰ, ਬਸ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਅਕਲ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਆਪ ਵੀ ਤੇ ਜਨਾਬ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਮਰੀਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟਦੀ ਰਹੀ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲੁੱਟਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਲੁੱਟਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਤਬਾਹੀ ਕੀਤੀ ਸਾਡੀ, ਸਾਰਾ ਕਾਰ ਮੇਰਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਰ ਨਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਕੇ ਕਰਾਚੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਈ ਇਹਦੀ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ 2 ਦਫਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਬਸ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਕੇ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ? ਉਹ ਕੋਈ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਕਰਾਚੀ ਦੀ ਆਈ, ਕਰਾਚੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਕਰਾਚੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ? ਜੀ ਮੈਸੇਜ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਤੇ? ਜੀ ਸਰ ਮੈਸੇਜ। ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਕਰਵਾਇਆ? ਮੈਸੇਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਿਓ ਬਗੈਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਲਓ, ਔਰ ਮੈਂ ਤਬਲੀਗ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਗਈ ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ। ਸਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਜੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਸਹੇਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਮੈਸੇਜ? ਜੀ ਉਹਦੀ ਸਹੇਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਸੇਜ, ਕਿ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਈ। ਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ? ਸਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ ਸਰ? ਜਿਸ ਲਈ ਕੋਈ ਗਲਤ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰਦੀ? ਬੇਚੈਨੀ ਨਹੀਂ ਸਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ। ਬੇਚੈਨੀ ਸੀ, ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅੰਦਰੋਂ, ਝੰਜੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਕਤਲ ਕਰਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਬੇਚੈਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੋਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਤਾ ਹੋਵੇ? ਸਰ ਅੱਲਾਹ ਮਾਫ ਸਰ, ਅੱਲਾਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਅੱਲਾਹ ਮਾਫ ਕਰੇ ਸਰ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਅਗਰ ਬੀਵੀ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਰੋ ਨਾ, ਮਾਰੋ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਇਹ ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਆਇਆ?
पहले क्यों नहीं आया? ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਚਪੇੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਸਤਗਫਾਰ ਸਰ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕਦੀ ਤੇ ਵੀ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਤਗਫਾਰ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ? ਅਸਤਗਫਾਰ ਤਾਂ ਸਰ ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸਰ। 70 ਮਾਵਾਂ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਤੌਬਾ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰ, ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਆਈਡੀਆ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ? ਸਰ, ਕਿੰਜ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਦਿਮਾਗ ਨੇ? ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ FIR ਦਰਜ ਕਰਾ ਲਈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ੋਹਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਤਲ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੋਬਾਈਲ ਭੇਜ ਕੇ ਕਰਾਚੀਓਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰਾਣਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਡੀਆ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿੱਤਾ? ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਕੀ ਉਂਝ ਹੀ ਦਿਮਾਗ ਸਰ, ਇੰਨਾ ਬਸ- ਤੇਜ਼ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਕੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ? ਬਸ ਕਿਵੇਂ ਸਰ, ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਤੱਕ? ਬਸ ਸਰ ਤਕਦੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ ਹੋਏ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੋਂ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਸਰ, ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮਤਲਬ ਐਸੀ ਬੜੇ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਸਰ, ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਨਹੀਂ ਤੇਜ਼ ਸਰ, ਹੋ, ਨਹੀਂ ਸਰ, ਹੈ? ਉਹ ਸਰ, ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਨਹੀਂ ਸਰ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਰ, ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਣਾ, ਲੈ ਕੇ ਬਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇਹ ਸਰ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਐਵੇਂ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਵੇਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਰ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨਹੀਂ CDR ਕੀ ਉਹਨੂੰ CID। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ। ਸਹੀ ਸਹੀ ਸਹੀ। ਬਸ ਸਰ, ਮੈਂਟਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਸੀ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ? ਸਰ, ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ ਸਰ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਮਾਫੀ 2022 ਚ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੁਲਾਈ 27-28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਨਾਬ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਹੋ, ਫਿਰ ਅਗਸਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰਾ। ਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਾਫੀ ਮੂਫੀ ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਸਰ, ਮਾਫੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਅਗਰ ਆਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂ, ਸਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਇਤਰਾਫ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਜੁਰਮ ਦਾ ਇਤਰਾਫ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਵੀ ਹੌਲਾ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਕਿ ਯਾਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ। ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਇਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਤਲ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ, ਉਹਦੀ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਯਾਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜਨਾਬ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਸਰ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 15 ਏਕੜ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੈ, ਸ਼ੇਖੂਪੁਰ ਹੈ। ਹਾਂ। 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਮਰਲਾ ਸਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਵਿਕਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਹੈ? ਸਾਥੀ ਹੈ ਸਰ ਮੇਰੀ, ਉਹ ਆਪ ਖਰੀਦੀ। ਕਮਾਈ ਹੈ? ਜੀ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਉਹ ਕਮਾਈ ਦੀ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਾਈ? ਸਰ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਸੇਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ। 30,000 ਤੋਂ ਮਰਲਾ ਲਈ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮੈਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਨਾਲ ਵਿੱਚ, 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਰਲਾ ਵੇਚੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਸਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੀਵੀ ਫਿਰ ਓਕੇ ਕਤਲ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਰ ਬੜੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਰਹੀ? ਨਿਦਾਮਤ ਸਰ, ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ वाली बेचैनी। नाजरीन, इस वक्त हम डॉक्टर साहब से जो सवालात कर रहे हैं, डॉक्टर साहब इंतहाई शातिर हैं जिस तरह से उन्होंने सारी वारदात की, लेकिन इस केस के तफ्तीशी बिनियामीन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत की। डॉक्टर साहब तो एक इंतहा तक इस केस को लेके गए और जिस तरह से इन्होंने छुपाने की कोशिश की, फिर कराची से मैसेज करवाया गया, हैरान कर देने वाली बातें हैं। और आखिरकार ये तफ्तीशी ऑफिसर बिनियामीन साहब कैसे पहुँचे और ये कितनी बातें सच और कितना झूठ बोल रहे हैं। ये कहते हैं कि कोई प्रॉपर्टी का तनाज़ा नहीं था, बल्कि वो खातून जो है उसका किरदार दुरुस्त नहीं था, जिसकी वजह से उन्होंने इससे कत्ल किया अपनी ही बीवी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, छोड़ दे। असल में हमारे पास जब तफ्तीश चेंज हो गई है तो आतिफ इमरान इंस्पेक्टर साहब हमारे सीनियर्स हैं जी, उनकी ज़ेर निगरानी हमने इस तफ्तीश को स्टार्ट की है। सही इस पर हमने बहुत काफ़ी लंबा चौड़ा वर्क किया। ये 2 माह की मेरे ख्याल अरसे में हमने इसको टेस्ट आउट कर ली है। सही। तो जब तफ्तीश आई तो 2-3 बात हम भावन नगर चले गए, चूँकि डॉक्टर साहब की लोकेशन भावन नगर की थी। सही। ये 2 दफ़ा भावन नगर गए हैं, वहाँ पे एक नज़ीर नामी बंदा है, सही। इस इनके हाँ वो काम शाम करता था, सही। उसके पास जो गए हैं। सही। इसका प्लान उनके साथ ही सारा था। तो हमने लोकेशन पे जाके सारा रूट चेक किया, काफ़ी वर्कआउट किया। उसके बाद हमने टेक्निकली देख लिया कि ये डॉक्टर साहब का कोई प्लान है जो औरत इधर आके गायब होगी। फिर उन्होंने टेक्निकल आपने सारी बातें सुन ली हैं कि ये मोबाइल भाव कराची में ले गए, कराची जाके मोबाइल चले, लोकेशंस आ गई, मकामी पुलिस को चकमा देते रहे कि जो वो कराची है उसकी इजाज़त ले लेते हैं, अभी इजाज़त नहीं हो रही। दूसरे सुबह में जाने के लिए अफसरान की इजाज़त दरकार होती है। तो फिर हमने जब इनको कल कैप्चर किया तो वो सारी कहानी आपको सुना दी सारी। इस तरह हमने इसको टेस्ट कर लिया। वो तो सुना दी है, लेकिन चंद ऐसी बातें हैं जो क्लियर नहीं हो पा रही। अब मकतूला का किरदार कोई ऐसा आपके सामने हमारे सामने कोई ऐसी बात नहीं है कि वो कच्ची खातून इन्हें तंग कर रही थी या किसी और मर्दों के साथ शादी करना नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है। असल में एक्चुअल प्रॉब्लम ये है कि वो उसका ना कोई पेरेंट्स था ना उसके बहन भाई हैं। वो उसके हाँ 11-12 साल शादी चली है इनकी, कोई बच्चा भी नहीं है उसको, कोई गायनिक प्रॉब्लम्स थी, उसकी वजह से उसके बच्चे की
पैदाइश वगैरह नहीं हुई। तो वो इनका प्रॉपर्टी का डिस्प्यूटेड था। वो कहती कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, मेरे नाम करवा दो। इस वजह से इनका लड़ाई झगड़ा आपस में था। अच्छा। ये बात थाने तक भी बात गई ये है। प्रॉपर्टी कहते हैं वो सारी मेरी है, ये कहते हैं ना, इनके कहने पे तो नहीं करोड़ों की बेची है। फिर इसने उसको ये जारी डॉक्यूमेंट बना के उसको दिखाया है कि ये प्रॉपर्टी आपके नाम LD से अप्रूव कराने लगा हूँ, लेकिन वो सब जाली था। हमने तस्दीक उसकी की है। सही। ये इन्होंने अपने नाम इसको ट्रांसफ़र कराने की कोशिश की है, उसको चकमा ही देते रहे। तो जिस टेक्निकल तरीके से ये अपनी बीवी को कत्ल करने के बाद पुलिस को चकमा दे रहे थे, तो बिन्यामीन साहब इनसे आगे जाके फिर आपको सोचना पड़ा। वो किस तरह से सोचा, कैसे सब कुछ देखा? वहाँ से कराची से मैसेज आना, तबलीग पे चले जाना, कई लोग चले भी जाते हैं, तो कहीं पे भटक तो नहीं गए, या ऐसे तो नहीं लगा कि केस ट्रेस नहीं होगा, या ऐसे हो सकता है कि खुद ही खातून चली गई हो? ऐसा भी सोचने में अल्लाह का शुक्र है, जब हमने तफ्तीश स्टार्ट की ना, तो तीसरे दिन हमें पता चल गया था कि डॉक्टर साहब का सारा करैक्टर इनका है और बीवी इसने मार दी। अच्छा। हाँ, तीसरे दिन हमें पता चल गया। अच्छा। हम अच्छी टीम है हमारी, मियां जो अपना DSP अंजुम तकीर साहब हैं, उनकी जगह निगरानी हमने बैठ के सारी कमिटमेंट की। फिर आपस में हम सोचते हैं, एक दूसरे को कहते हैं इस तरह नहीं इस तरह, टीम वर्क है सारा इधर। आतिफ इमरान साहब भी माशाल्लाह बड़े कम्पिटेंट हैं, उन्होंने अच्छी मेहनत की है। तो हमें पता चल गया था इसने ये काम कर दिए। हम चूँकि इसके रूट पे गए हैं, यहाँ जो घूमता रहा है, हमने सारा उसको लकेट जा किया, उस इलाके में गए हैं। फिर हम जब नज़ीर नामी बंदे को हमने परसों पकड़ा है, उसने सारी स्टोरी बता दी कि ऐसे ऐसे हम गए थे और ऐसे हमने उसको मार के नहर में फेंक दिए। डॉक्टर साहब भी उसकी तईद कर रहे हैं, हमको पता चल ही गया। डॉक्टर है नहीं, वैसे हम तो डॉक्टर ही कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब है तो नहीं है, ना इनका कोई डिप्लोमा है, ना इन्होंने डिग्री हासिल की है, कुछ नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, डॉक्टर भी जाली हो? नहीं सर, हाँ, असली MBBS डॉक्टर हो? मैं इकबालियन 153 नंबर मेरा लिस्ट ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਨਾਮ 92 ਚ। हाँ। 153। लेकिन सर फाइनल ईयर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਰ ਕੋਈ ਯੂਨੀਅਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਕੁਝ ਦਰਹਮ ਬਰਹਮ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਸਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਹੈ, ਨੌਲੇਜ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕੋਈ। ਨੌਲੇਜ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਸੌਰੀ ਬਸ ਸਰ। ਤੇ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਸਾਲ ਬਾਅਦ? ਅਗਰ ਆਪੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਮੇਰੀ ਸਰ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਵਾਲਦੈਨ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੋ। ਕਿਤੇ ਵਾਲਦੈਨ ਦੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਕੋਤਾਹੀ ਹੋਈ ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਇਤਨੀ ਬੜੀ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ ਸਰ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਪੇੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਸ ਸਰ ਕੋਈ ਕੋਤਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਇੱਕ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ? ਸਰ ਬੇਚੈਨੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਇੰਤਹਾ ਬੇਚੈਨ ਸਰ, ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿੰਨੀ ਬੇਚੈਨੀ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਬੇਚੈਨੀ ਰਹੀ? ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੀ ਸ਼ਾਦੀ ਉਸੇ ਬੇਚੈਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਨਾਬ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ। ਚੌਥੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ? ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਸੀ ਨਾ ਮਰੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਉਹ ਤੀਸਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸੀ ਵਕੂਆ ਸੁਣਿਆ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਖਾ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚੌਥੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿੱਥੇ? ਉਸ ਤੋਂ ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਆ, ਇਸ ਉਹ ਤੋਂ 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। 14 ਚ ਚੌਥੀ ਕਰ ਲਈ ਜੀ, ਸੀ? ਤੀਸਰੀ 14 ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਰੀਮ ਤੇ 18 17 ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨੇ, ਹਰ ਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਸਹੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰ ਮੈਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੀ ਇਖਤਲਾਫ ਪੈ ਗਏ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ ਕੁਛ ਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਹਾਲ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਖਿਰਤ ਤੇ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਝੁਕਾਉਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਸਰ ਮਾਫੀ ਦਾ ਤਲਬਗਾਰ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਬਸ ਸਰ। ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ करे, मेरे तुसी भी सारे मैंने माफ़, मेरी दिल दुआ करो अल्लाह मैंने माफ़ी दे। नाजरीन, आपने गुफ्तगू सुनी। ये डॉक्टर जाहिद है जिसने बड़ी होशियारी के साथ अपनी ही बीवी का कत्ल किया और फिर उसकी लाश को नहर में बहाने के बाद उसके अगवा का मुकदमा दर्ज करवाया, फिर मोबाइल को कराची में भेजा। किस स्ट्रगल के साथ पुलिस ने 1 साल कबल कत्ल होने वाले इस अंधे कत्ल का सुराग ना सिर्फ लगाया बल्कि मुलजिम को भी गिरफ़्तार कर लिया, उसके साथी को भी गिरफ़्तार कर लिया। मरकज़ी मुलजिम की गुफ्तगू आप सुन चुके हैं, अब इनके साथी की गुफ्तगू सुनाएंगे कि उसने क्या कुछ किया इस कत्ल की वारदात में, बिलाखिर वो कैसे पुलिस की गिरफ्त में आ गया। नाजरीन, हमारे साथ मुलजिम नज़ीर मौजूद है जिसने डॉक्टर जाहिद की बीवी के कत्ल में उसकी मदद की और उसके साथ ही मिल के कत्ल की वारदात भी की और उसके बाद उसकी बीवी नाइला की लाश को भी नहर में बहाया।
इसने ये सब कुछ किस तरह से किया, क्यों किया, इसी की ज़ुबानी आपको सुनाते हैं। हाँ भी नज़ीर, जी सर। शादीशुदा है? हाँ जी। कितने बच्चे? 6 बच्चे। कितने रहना है? फोटाबास। फोटाबास रहना है? हाँ जी। सही है। ते डॉक्टर कितों वाकफ बने तेरा? डॉक्टर मेरा दूर का रिश्तेदार है। अच्छा, रिश्तेदार की लगता है? कज़न है? चाचा ही लगता, दूर का रिश्तेदार। अच्छा, चाचा ही लगता है। सही है। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ, ਕਿਵੇਂ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਇਆ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ? ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ 8 ਬੱਕਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਛਾ। ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਬੱਕਰੇ ਮੁੱਲ ਲਏ 80,000 ਰੁਪਏ ਦੇ। ਅੱਛਾ। 40,000 ਨਗਦ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, 40,000 ਰੁਪਏ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੱਕਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਵਨਗਰ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਾਂਗਾ। ਨਾਲੇ ਉੱਥੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੀਬੀ ਮੇਰੀ ਦੂਜੀ ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਬੜੀ ਲੜਦੀ ਆ, ਇਹ ਚੋਲਿਸਤਾਨ ਸੱਟ ਕੇ ਆਉਣੀ। ਚੋਲਿਸਤਾਨ ਸੱਟ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਸਿੱਟ ਕੇ ਆਣੀ? ਸੱਟ ਕੇ ਆਉਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਆ ਸਵੇਰ ਵੀ ਮੈਂ ਭਾਵਨਗਰ ਆ ਗਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਫੌਰੀ ਉਹ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਬੀ ਸੱਟ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾ, ਵਾਪਸ ਲਾਹੌਰ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਮੈਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭਾਵਨਗਰ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਨੈਲਾ ਬੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਇਹਦੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ 'ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਵਾਂ ਭਾਵਨਗਰ, ਤੇ ਉਹ ਦੋਸਤ ਮੇਰਾ ਮੁਲਤਾਨ ਗਿਆ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਸਵੇਰ ਆਉਣਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਰੁਕਣ ਵਾਸਤੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਚਿਸ਼ਤੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਇੱਕ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਰ ਕਾਲ ਉਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਮੇਰਾ ਚਾਬੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੂਰਾ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ, ਉੱਥੇ ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਮਕਾਨ ਨੇ 40 ਵਾਲੇ ਟਿੱਬੇ ਤੇ ਚਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਕਾਨ ਲੈ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ, ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਚਿਸ਼ਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ ਅਸੀਂ। 10 ਵਜੇ ਚਿਸ਼ਤੀਆਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤੇ ਚਿਸ਼ਤੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਨਾ ਫਾਰਮੇਸੀ ਤੋਂ ਡ੍ਰਿਪ ਲਈ, ਨਾਲ ਕੋਈ ਟੀਕੇ ਲਏ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰਿਆਜ਼ ਦੇ ਘਰ, ਰਿਆਜ਼ ਨਾਈ ਦੇ ਘਰ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇਰਾ ਵਾਕਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ? ਮੇਰੇ ਚੱਲ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਲਾਇਆ, ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਆਜ਼ ਉਹ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਆਇਆ ਵਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਘੱਲਿਆ, ਉਹ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਆਪਣੇ, ਉਹ ਛੋੜਾ ਕੂਲਰ 'ਚ ਬਰਫ਼ ਪਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਰੋਡ 'ਤੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਪਸੀ, ਇਹਨੇ ਡ੍ਰਿਪ ਲਾਈ ਸਾਨੂੰ, ਡ੍ਰਿਪ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਟੀਕੇ ਲਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਡ੍ਰਿਪ ਦੇ। ਉਹ ਲੰਮੀ ਪਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸੀ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਨਾ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਆਇਆ, ਇਹਨੇ ਨਾ ਥੋੜੀ ਕੱਢੀ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ, ਥੋੜੀ ਕੱਢੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਬੇਗ ਨੂੰ ਹਿਲਾਇਆ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਸਿੱਟਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਿੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਪੜਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਉਹ ਸਿਰ ਤਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਥੋੜੀਆਂ 2 ਮਾਰਤੀਆਂ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰੇ 'ਚੋਂ ਅੰਦਰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਸੀ ਗੈਲਰੀ ਵਿੱਚ। ਸਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਨੇ 2 ਥੋੜੀਆਂ ਮਾਰਤੀਆਂ। ਥੋੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਨੇ ਫੌਰੀ ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਈ, ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਛਾਪਰ ਪਾਇਆ, ਇੱਕ ਸਰਾਣੇ ਦਾ ਗਲਾਫ ਉਤਾਰਿਆ ਉੱਤੋਂ, ਅਦਾ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨੱਸ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਰੁਕ ਕਿੱਥੇ ਲਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਲਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਰੰਟ ਸੀਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹਾ ਲਿਆ। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਅੱਛਾ, ਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ? ਹਾਂ, ਇਕੱਲੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਫਰੰਟ ਸੀਟ ਤੇ ਬਹਾ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਕਤਲ ਕਰਤਾ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰਤੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਘਬਰਾਇਆ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਊ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਐਵੇਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਘਬਰਾਇਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਆਣੀ ਇਹ। ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਪਾ ਲਿਆ। ਅੱਗੇ ਗਏ 5-7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਨਹਿਰ ਆਉਂਦੀ, ਮਰਾਦ ਪੁਲ ਮਰਾਦ, ਉੱਥੇ ਨੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਗੱਡੀ ਘੁਮਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਜਿੱਧਰ ਨੈਲਾ ਬੈਠੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਈਡ ਘੁਮਾ ਕੇ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈ। ਉਹ ਉਤਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕੱਲੇ ਨੇ? ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਡਰੀ ਗਿਆ। ਡਰੀ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਬਸ? ਹਾਂਜੀ। ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਘਬਰਾਈ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਕਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮੁਲਸਫ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਣਾ? ਨਹੀਂ,
ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਤੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਤੇ ਦੱਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਛੁੱਟ ਗਿਆ, ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬਾਲ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇ ਅੱਛਾ, ਇਦਾਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਨਹਿਰ ਚ ਸੁੱਟਤਾ। ਨਹਿਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਵਾਪਸੀ, ਫਿਰ ਬਾਲ ਨੇ ਬਾਈਪਾਸ 'ਤੇ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਾਰ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਨਹੀਂ ਤਾਰਿਆ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਦੇ ਇੱਥੇ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰਖਾਇਆ, ਕਰਾਂ ਵੀ ਕੱਢਿਆ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹ ਤੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਮੈਂ ਸਿੱਟੀ ਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਪਾ ਦੇਣੀ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਮੈਨੂੰ ਲਾਇਆ ਬਾਈਪਾਸ 'ਤੇ। ਮੇਰਾ ਬਕਾਇਆ 40,000 ਬੱਕਰਿਆਂ ਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ ਬਕਾਇਆ। 80,000 ਬੱਕਰੇ ਲਏ, 40 ਨਗਦ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, 4,000 ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। 5-7 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਥੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਹੌਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਇਹ ਕੰਮ ਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਟਾਈਮ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕੰਮ ਉਲਟ ਚੱਲ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਤੇਰੇ ਤੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਾਈਪਾਸ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਈਪਾਸ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦਿੱਤਾ ਟੱਚ ਵੀ ਆਹ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਚੀ ਜਾ ਕੇ ਚਲਾਉਣਾ ਵਾ ਬੈਰੀਅਰ ਟਾਊਨ ਵਿੱਚ 2-3 ਘੰਟੇ ਚਲਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਣਾ। ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਇਹਨੇ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। 12,000 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ। ਮੈਂ ਕਰਾਚੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਬੈਰੀਅਰ ਟਾਊਨ ਜਾ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਚਲਾਇਆ 2 ਘੰਟੇ, ਚਲਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ। ਠੋਕਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਰਕਸ਼ੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਨਾ, ਔਰ ਜਾਂਦੇ ਛੱਡ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਛਾਦੇ ਚੌਕ 'ਚ ਆ ਜਾ, ਛਾਦੇਵਾਲ। ਮੈਂ ਛਾਦੇਵਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਘਰ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਸੇਜ ਕਰਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ 2 ਦਫਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਗਿਆ। ਇਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਘਰ ਚਲ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਾ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਚਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਤੂੰ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਚੀ, ਤੂੰ ਝੂਠ ਮਾਰਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਘੁਮਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਲਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਪਕੜਾਇਆ, 2 ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਤੇ ਮੈਸੇਜ ਲਿਖੇ ਸੀ। ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬੰਦ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਚਲ ਗਿਆ ਕਰਾਚੀ ਫਿਰ ਕਹਿਣ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ? ਟ੍ਰੇਨ 'ਤੇ। ਅੱਛਾ। ਕਹ ਚਲ ਗਿਆ, ਕੈਂਟ ਉਤਰ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੋਬਾਈਲ ਔਨ ਕੀਤਾ ਕਰਾਚੀ। ਬਾਬੇ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੋਬਾਈਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸੀ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਸਦਰ ਮਾਰਕੀਟ, ਨਹੀਂ ਸਦਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜੀ, ਉੱਧਰ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਮਾਰਕੀਟ ਆ, ਉੱਥੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੀ 'ਤੇ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ। ਤੀਸਰੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਾਲ ਲੜਕਾ ਖੜਾ ਸੀ ਆਈ ਨਬੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਲਿਆ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਪਕੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਉਹਦੀ ਚੱਲਦਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਚਲ ਗਿਆ ਸ਼ਰਾਬ ਕੋਟ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਜਾਂਦਾ ਵਾਪਸੀ ਬੱਸਾਂ 'ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਸਿੱਟਣਾ ਸੀ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ 'ਚ। ਸ਼ਰਾਬ ਕੋਟ ਇੱਕ ਗੰਦਾ ਨਾਲਾ ਵਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ, ਉਹ ਨਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ। ਉਹ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਬੰਨ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸੀ ਆ ਗਿਆ, ਬਹਾਲਪੁਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਵਾਪਸੀ ਮੈਨੂੰ ਦੂਏ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਹਾਂ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੋਬਾਈਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ? 6 ਬੱਚੇ। ਤੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ? ਰੱਬ ਵਾਰਸ। ਰੱਬ ਵਾਰਸ। ਤੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੀ ਜੋ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ, ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਗਲਤ ਕੀਤਾ? ਮੇਰੇ ਕੋ ਗਲਤ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਨੇ ਕਦੀ ਮਲਾਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਤੂੰ ਕਤਲ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਆਪ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਸ਼ ਛੁੱਟੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਬਰੀਓ ਜ਼ਿੰਮਾ ਹੋਈ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਨੀਂਦ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਕੁਛ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾਤਾ ਆ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਿੱਟੀ ਆ ਤੇ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਤੈਨੂੰ ਚੁਕਾ ਲਾਂਗਾ ਇੱਥੇ। ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਘਬਰਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਬੋਝ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵकील ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਰੈਸਟ कर लिया। नाजरीन, ये नज़ीर है जिसने इस कत्ल की वारदात में डॉक्टर जाहिद की मावनत की कि कितना ये सच और कितना झूठ बोल रहा है। इस केस के तफ्तीशी ऑफिसर से मुख्तसर सा जाना। मुख्तसर सा बताइएगा कि कितना सच और कितना झूठ? ये नज़ीर बेसिकली कमज़ोर आदमी है, गरीब आदमी है। ये डॉक्टर के पास किसी दौर में मुलाजमत करता रहा। इसके बच्चे के गुर्दे ख़राब थे, डॉक्टर ने इसके बच्चे का इलाज कराया जना हॉस्पिटल से।
ये आसान मान था कि डॉक्टर जो मुझे कहेगा मैं उसकी बात पूरी कर दूँ, लेकिन कत्ल ही कर दूंगा। लेकिन इसको ये नहीं ना पता था कि ये कैसे इसको ट्रैप कर रहा है। इसको भावल अगर उसने बुलाया पैसे देने के लिए कि मैं पैसे दे रहा हूँ, बट जब ये इकट्ठे हुए तो लेडी साथ थी वो औरत, इसने कहा यार अब जगह कहीं दे, इसकी तबीयत ख़राब हो, इसको दवाई वगैरह कोई देनी है। इसने अपने दोस्त को फ़ोन किया, उसकी जगह पे ये चले गए, वहाँ पे जाकर उसने इंजेक्शन लगाए, उसको ड्रिप्स लगाई, वो बेहोश हो गई, उसके सामने मारा है। ये वैसे है बंदा ठीक, इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन साथ साथ जुड़ रहा है। इंशाल्लाह हम कानून के मुताबिक जो होगा इसका फैसला करें। कानून के मुताबिक इसके खिलाफ भी कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाए। नाजरीन, ज़मीन और जायदाद की लालच इंसान को इस कदर अंधा बना देती है कि वो फिर किसी भी रिश्ते का लिहाज नहीं करता और उसकी अहमियत नहीं समझता। जिस तरह से इस केस में भी हुआ कि लालची शौहर ने अपनी ही बीवी को बेदर्दी के साथ न सिर्फ मौत के घाट उतारा बल्कि उसकी लाश को भी नहर में बहा दिया। बिलाखिर वो गिरफ्तार हो गया। लिहाजा इस आर्जी ज़मीन के टुकड़े के लिए अपनी आखिरत को ख़राब ना कीजिए और दुनिया में भी ऐसे भयानक नताइज से बचिए। अपने मेज़बान सलमान कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।